Video lesson by N. Markandeya, lecturer in chemistry, MVS Gout Arts and Science College, Mahbub Nagar. So today topic is entropy change in reversible process in thermodynamics 2 chapter, BSc third year, 7th paper in 6th semester. See here entropy changes. So first one, entropy change in a reversible process, that is reversible process is known as a non-spontaneous process. Non-spontaneous process. See here, let Q reverse is the heat absorbed by the system reversibly. Then it is Q reversible will be the heat lost by surroundings. Okay, here Q reversible is the heat absorbed by the system. At the same heat, so surroundings lost. Okay, the same quantity heat surrounding lost, and Q system is absorbed same heat in reversibly. So here first change here, see here first one, entropy change of the system. Del S is equal to change of entropy, system is equal to Q reversible by T. Q reversible by T. In second one, entropy changes of the surroundings. So entropy changes delta S, surroundings is equal to, so minus Q reversible by T. Here minus sign indicates the, so heat lost by surroundings. Minus sign indicates the heat lost by the surroundings. Here delta S system is equal to Q reversible by T means, so in Q reversible is the heat absorbed by the system. Heat absorbed by the system. Both system and surroundings both are, system absorbed the and surrounding lost the heat, both are the same quantity, but the here sign is different. Q, this is absorbed system, so here positive sign is there, delta S surroundings here negative sign is there. See here, hence the total entropy change for the combined system and surroundings is, see here, delta S system plus delta S surroundings is equal to Q reversible by T plus minus Q reversible by T. This Q reversible by T indicates the heat absorbed by the system plus minus Q reversible by T is indicates the heat lost by the surroundings. So both are in same quantity, but the sign is opposite sign. So here Q reversible by T minus Q reversible by T, so both are mutually cancel, here is equal to 0. So system plus surroundings is equal to the universe. System plus surroundings is equal to universe. So del S universe is equal to 0. So in reversible process, the change of entropy of universe in reversible process is 0. See here in last, thus in a reversible process the net entropy change for the combined system and surroundings is 0. Surroundings is 0. The reversible process entropy of universe remains constant. The in reversible process entropy of system
రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్. ఓకే, సో ఇది ఉత్క్రమణీయ చర్యలలో ఎంట్రోపీలో మార్పు. ఇక్కడ చూడండి, ఉత్క్రమణీయ వ్యవస్థలో వ్యవస్థ గ్రహించినటువంటి ఉష్ణరాశి మరియు పరిసరాలు కోల్పోయినటువంటి ఉష్ణరాశి రెండు కూడా సమానంగా ఉంటవి. ఒక ఉత్క్రమణీయ చర్యలలో సో వ్యవస్థ గ్రహించినటువంటి ఉష్ణరాశి, పరిసరాలు కోల్పోయినటువంటి ఉష్ణరాశి రెండు కూడా సమానంగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వ్యవస్థ అనేది ఉష్ణాన్ని ఉత్క్రమణీయంగా గ్రహించినప్పుడు అంతే ఉష్ణాన్ని పరిసరాలు కూడా ఉత్క్రమణీయంగా కోల్పోవడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ రివర్సిబుల్ బై టీ అనేదేమో వ్యవస్థ గ్రహించినటువంటి ఉష్ణరాశిని తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వ్యవస్థ యొక్క ఎంట్రోపీ అనేది పెరుగుతుంది. వ్యవస్థ యొక్క ఎంట్రోపీ అనేది పెరుగుతుంది. ఇక్కడ కింద ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఆఫ్ ది సరౌండింగ్స్, అంటే సరౌండింగ్స్ అనేవి ఉష్ణాన్ని కోల్పోతున్నవి. సో కాబట్టి వాటి యొక్క ఎంట్రోపీ అనేది తగ్గుతుంది. సో కాబట్టి ఇన్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ వ్యవస్థ యొక్క ఎంట్రోపీ అనేదేమో పెరుగుతుంది, పరిసరాల యొక్క ఎంట్రోపీనేమో తగ్గడం జరుగుతుంది. సో ఈ రెండిటి యొక్క సైన్లు వేరు కాబట్టికే ఆ రెండింటిని కలిపినప్పుడు మనకేమొస్తుందంటే జీరో అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇన్ ది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ కాన్స్టాంట్. జీరో ఆర్ కాన్స్టాంట్. దిస్ ఈజ్ ది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో రివర్సిబుల్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో అంటే సమోష్ణోగ్రత ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో ఎంట్రోపీ చేంజ్ అనేది ఈ విధంగా మారుతుంది. సమోష్ణోగ్రత ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియ. సిఆర్ ఫర్ ది ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, so this is the definition of entropy. This is the definition of entropy. Delta S is equal to Q reversible by T. Here Q reverse is equal to ఉత్క్రమణీయ చర్యలో గ్రహించబడినటువంటి హీట్ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఇఫ్ ది సిస్టమ్ కంటైన్స్ n moles of an ideal gas, if its volume changes from V1 to V2 during reversible absorption of heat at constant temperature. In isothermal process temperature is constant, so change of internal energy also constant, because so internal energy is associated with the temperature. So in isothermal process temperature constant, so change of internal energy del E is equal to 0. Okay, so idi, so work done in this process is, we know already, we derive the one equation for maximum work in reversible isothermal expansion. So in work done in this reversible isothermal process is W maximum is equal to 2.303 nRT log V2 by V1. So maximum work done in reversible isothermal process. So W maximum is equal to 2.303 nRT log V2 by V1. This equation we derived already in previous classes. So here n is equal to number of moles of ideal gas, R is equal to gas constant, T is equal to temperature.
So log V2 by V1. V1 is initial value, so V2 is the final value. The n moles of an ideal gas, if its volume changes from V1 to V2 during reversible absorption of heat at constant temperature. So in that work is done, this equation from first law of thermodynamics, Q reversible is equal to del E plus W. Okay, so in isothermal process del E is equal to 0, so Q reversible is equal to W. Q reversible is equal to W. So therefore W is equal to, so Q reverse is equal to Q reverse W, both are equal. So this equation also equal to the Q reversible. So W is equal to Q reversible is equal to 2.303 nRT log V2 by V1. So this is the work done in reversible isothermal process. So work and heat reversible process 2.303 nRT log V2 by V1. So we know the entropy change equation. Entropy change delta S is equal to Q reversible by T. Q reversible by T. Here Q reversible value substituted in del S equation, we can get the 2.303 nRT log V2 by V1 by T. So TT mutually cancel, then we can get the delta S T is equal to 2.303 nR log V2 by V1. nR log V2 by V1. Here delta S T indicates the entropy change at constant temperature. Entropy change at constant temperature. So next, this isothermal process obey the Boyle's law. Obey the Boyle's law. So according to Boyle's law, P inversely proportional to 1 by V in isothermal process. So we can write P1 by P2 is equal to V2 by V1. According to Boyle's law, isothermal process, so applicable to the Boyle's law. So therefore, in place of V2 by V1, we can write the V1 by V2. Okay, in the place of V2 by V1, we can write P1 by P2. Therefore, delta ST is equal to 2.303 nR log P1 by P. In terms of volume, so this is the equation, del S T is equal to 2.303 nR log V2 by V1. In terms of pressure, so this is the equation, delta ST is equal to 2.303 nR log P1 by P2. Delta ST indicates the entropy change at constant temperature. That means in isothermal process. That means in isothermal process. సో ఇది సమోష్ణుగత ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో సో ఎంట్రోపీ చేంజ్. సో ఎంట్రోపీ చేంజ్కి సమీకరణం మనకు తెలుసు, డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ రివర్సిబుల్ బై టీ. అంటే ఉత్క్రమణీయంగా గ్రహించబడినటువంటి ఉష్ణము మరియు ఉష్ణోగ్రతల యొక్క నిష్పత్తిని ఏమంటామంటే మనము సో ఎంట్రోపీ చేంజ్గా మనము పిలవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ క్యూ రివర్సిబుల్ అనేది గ్రహించబడినటువంటి ఉష్ణరాశి. సో వ్యవస్థ ఒక ఆదర్శ వాయువు అయితే ఘనపరిమాణంలో మార్పు V1 నుంచి V2 ఉంటుంది. ఈ ఉత్క్రమణీయ ఉష్ణం శోషణంలో పెరుగుతుంది. ఈ స్థిర ఉష్ణోగ్రత దగ్గర జరుగుతుంది, అంటే డెల్టా T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో బట్ T రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్. కాబట్టి సమోష్ణోగ్రత ప్రక్రియలో E కూడా మనకు 0గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనము ఒక n మోల్స్ వాయువు అనేది V1 ఘనపరిమాణం నుండి V2 ఘనపరిమాణానికి వ్యాకోచించడానికి ఇది శోషించేటటువంటి సో ఉష్ణము ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ అంతరిక శక్తిలో మార్పు del E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ దిస్ ఈజ్ ది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో మనకు తెలిసి ఏంటిది, సమోష్ణుగత ఉత్క్రమణీయ వ్యాకోచములో వాయువు జరిపినటువంటి
పని అనేది గరిష్టంగా ఉంటుంది. ఆ గరిష్ట పనికి మనం సమీకరణాన్ని రాబట్టినాము. ఆ సమీకరణం ఏంటంటే డబ్ల్యూ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303 ఎన్ఆర్టీ లాగ్ V2 బై V1. సో ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ లా ఈక్వేషన్ తెలుసు మనకి క్యూ రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ ఈ ప్లస్ డబ్ల్యూ. సో ఇక్కడ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో డెల్ ఈ అనేది 0 ఉంటుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, క్యూ రివర్సిబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ అవుతుంది. అంటే జరిగినటువంటి పని సో గ్రహించినటువంటి ఉష్ణానికి సమానంగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడి నుంచి ఏం రాయొచ్చు మనము, పనికి సమీకరణం ఇది ఉంది కాబట్టి ఉష్ణానికి కూడా సేమ్ సమీకరణం అవుతుంది. ఎందుకంటే పని అండ్ ఉష్ణాలు రెండు కూడా సమానం ఉన్నాయి కాబట్టి. దేర్ ఫోర్ పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ రివర్సిబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303 ఎన్ఆర్టీ లాగ్ V2 బై V1 అవుతుంది. ఓకే, ఏదైనా ఒక n మోల్స్ వాయువు సో సమోష్ణోగ్రత ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో V1 ఘనపరిమాణం నుండి V2 ఘనపరిమాణానికి వ్యాకోచించినప్పుడు జరిగినటువంటి పనికి సమీకరణం అది. ఇప్పుడు మనకు ఎంట్రోపీ చేంజ్ కావాలి. ఎంట్రోపీ చేంజ్ సమీకరణం ఏంది, డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ రివర్సిబుల్ బై టీ. ఇక్కడ క్యూ రివర్సిబుల్ మనకు తెలుసు ఈ విలువ కాబట్టి ఈ సమీకరణంలో క్యూ రివర్సిబుల్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2.303 ఎన్ఆర్టీ లాగ్ V2 బై V1 బై టీ వస్తుంది. ఇక్కడ టీ క్యాన్సల్ అయితే మనకేం మిగులుతుంది, 2.303 ఎన్ఆర్ లాగ్ V2 బై V1 మిగులుతుంది. డెల్టా ఎస్ టీ అంటే ఏంటంటే ఎంట్రోపీలో మార్పు అనేది ఎక్కడ జరుగుతున్నట్టు, స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద జరుగుతున్నట్టు, అంటే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో జరుగుతున్నట్లుగా మనము భావించాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక ప్రక్రియ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో జరిగినప్పుడు సో దానికి మనకి ఏ నియమం వర్తిస్తుంది అంటే జనరల్గా బాయిల్స్ నియమం అనేది వర్తించడం జరుగుతుంది. సో బాయిల్స్ నియమం ఏంటిది, స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ద్రవ్యరాశి కలిగినటువంటి వాయువు యొక్క పీడనము దాని ఘనపరిమాణానికి విలోమానుపాత సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే P యూనివర్సలీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/V రాస్తాము. సో ఇక్కడ నుంచి P1 బై P2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు, V2 బై V1 రాసినాం అనుకోండి. సో ఇక్కడ పై సమీకరణంలో V2 బై V1 ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మనము, P1 బై P2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దేర్ఫోర్ డెల్టా ఎస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303 ఎన్ఆర్ లాగ్ P1 బై P2 మనకి సమీకరణము. ఓకే, ఇది సమోష్ణోగ్రత ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో సో ఎంట్రోపీలో మార్పుకి సమీకరణంగా మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ ఎడియాబాటిక్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ ఎడియాబాటిక్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సియర్ in this process the system is thermally insulated from the surroundings. In adiabatic process the system is thermally insulated from the surroundings. In adiabatic process there is no change of heat between system and surroundings. There is no heat transfer between system and surroundings because the system is so thermally insulated from the surroundings. So that is in adiabatic process Q reversible is equal to 0. Q reversible is equal to 0. So therefore entropy equation delta S is equal to Q reversible by T. Here Q reversible is equal to 0. Therefore 0 by T is equal to 0. So therefore finally change of entropy is equal to 0. Finally change of entropy is equal to 0. Therefore that means the entropy change of the system is 0 in adiabatic reversible process. The entropy change of the system is 0 in adiabatic reversible process.
ఇక్కడ చూడండి మనకి స్థిరోష్ణక ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియ. స్థిరోష్ణక ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో ఎంట్రోపీ చేంజ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ అంటే ఏంది? స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో మనకి క్యూ అనేది జీరోగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో కారణం ఏంటంటే స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ అనేది ఉష్ణబంధక పరికరంతో చేయబడినటువంటి వ్యవస్థలో జరుగుతుంది. ఉష్ణబంధక పదార్థంతో తయారు చేయబడినటువంటి వ్యవస్థలో ఏదైనా ఒక ప్రక్రియ జరిగితే దాన్ని ఏమంటామంటే మనము ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్గా పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో ఉష్ణం అనేది వ్యవస్థను వీడి బయటికి పోదు. సో పరిసరాల నుండి ఉష్ణం అనేది లోనికి గ్రహించబడదు. ఓకే, సో వ్యవస్థను వీడి సరౌండింగ్స్ పరిసరాలలోనికి పోదు. ఒకవేళ పరిసరాలలో ఉన్న ఉష్ణం అనేది వ్యవస్థలోకి గ్రహించబడదు. అంటే క్యూ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే జీరోగా ఉండడం జరుగుతుంది. క్యూ అనేది జీరో. దేర్ఫోర్ క్యూ రివర్సిబుల్ అంటే ఉత్క్రమణీయంగా గ్రహించబడినటువంటి ఉష్ణం అనేది సో ఇన్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే జీరోగా ఉంటుంది. సో దేర్ఫోర్ డెల్టా ఎస్ ఎంట్రోపీలో మార్పుకి సమీకరణం మనకు తెలుసు. క్యూ రివర్సిబుల్ బై టీ అంటే ఉత్క్రమణీయంగా గ్రహించబడినటువంటి ఉష్ణము మరియు టెంపరేచర్ల యొక్క నిష్పత్తిని మనం ఎంట్రోపీలో మార్పుగా తీసుకుంటాం. కాబట్టి డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ రివర్సిబుల్ బై టీ. సో క్యూ రివర్సిబుల్ అంటే ఇన్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ జీరో, కాబట్టి జీరో బై టీ తీసుకుంటాము, టోటల్గా జీరో అవుతుంది. దేర్ఫోర్ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది. కాబట్టి ఎడియాబాటిక్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో ఎంట్రోపీ యొక్క చేంజ్ అనేది సో ఎట్లా ఉంటుంది? మనకి సున్నాకి సమానంగా ఉంటుంది. ఎంట్రోపీ చేంజ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే సున్నాకి సమానంగా ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. Here delta S system is equal to summation of Q reversible by P. So in isobaric process, so pressure is constant. Pressure is constant. Therefore change of entropy of system is equal to summation of Q reversible by P. This indicates that constant pressure by T. So see here, but Q reversible by P is equal to dH. At constant pressure the heat absorbed is equal to the change of enthalpy delta H. So delta H is equal to Cp into D. We know the Cp value. Cp is equal to dH by dt. So Cp means molar heat capacity at constant pressure is equal to dH by dt. That means ratio of change of enthalpy and change of temperature. From that dH is equal to Cp by dt. So therefore this Q reversible by P is equal to Cp into dt value we can substitute in the place of Q reversible by P. Therefore delta S system is equal to summation of Cp into dt by T. So in this temperature changes from T1 to T2 degrees. So in this equation is integrating between T1 to T2. Therefore Cp constant Cp into integration of T1 to T2 dt by T. So integration of 1 by T into dt is equal to ln T2 by T1. Therefore delta S system is equal to Cp into ln T2 by T1. So in ln convert into the log, so we can multiply the 2.303. So therefore delta S system is equal to 2.303 Cp log of T2 by T1. T2 by T1. So and entropy change in ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్, సమోష్ణోగ్రత సమపీడన ప్రక్రియ. సో ఇందులో మనకి ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు అనేది ఉంటుంది. కేవలం పీడనం ఇన్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్
pressure is constant, so but the change of temperature takes place, చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ టేక్స్ ప్లేస్. కాబట్టి ఉష్ణోగ్రత అనేది T1 నుండి T2కి మారుతుంది. సో ఉష్ణరాశిని మనము ఉష్ణోగ్రత T1 నుండి T2కి మారినప్పుడు ఉష్ణరాశిని మనం ఉత్క్రమణీయంగా గ్రహిస్తుంది. కాబట్టి ఎంట్రోపీ అనేది పెరుగుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఉత్క్రమణీయంగా బై అట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్ బై టీ. సో కానీ మనకు తెలుసు ఉష్ణము ఎంథాల్పీ బోత్ ఆర్ సేమ్. క్యూ రివర్సిబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్. డెల్టా హెచ్ మీన్స్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎంథాల్పీ, దట్ నథింగ్ బట్ heat. So dH is equal to Cp into dt. We know the Cp. Cp means molar heat capacity at constant pressure. In isobaric process, so we know the constant pressure. So dH is equal to Cp into dt. ఉష్ణం అంటే ఎంథాల్పీలో మార్పు కానీ లేకుంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో మార్పు రెండు కూడా సో ఉష్ణానికి సమానమవుతుంది, హీట్కి సమానంగా ఉంటుంది. మనం ఏది అవసరం ఉంటే అది తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్థిర పీడనం దగ్గర కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుంటున్నామంటే సో డిహెచ్ని తీసుకుంటున్నాం, ఎంథాల్పీని తీసుకుంటున్నాం. ఎంథాల్పీలో మార్పు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి ఇంటూ డిటి. దేర్ఫోర్ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ సిపి ఇంటూ డిటి బై టీ. సో ఇక్కడి నుంచి సిపిని బయటికి తీసుకొస్తే దీన్ని మనము ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి T1 టు T2. సో dt బై టీ, 1/t ఇంటూ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ln T2 బై T1 అవుతుంది. సిపి అట్లనే ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303 సిపి లాగ్ ఆఫ్ T2 బై T1. సో T1 అంటే ఇనిషియల్ టెంపరేచర్, T2 అంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్, సిపి అంటే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ ఎట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెషర్. Look at this is next entropy change in reversible isochronic process. Entropy change in reversible isochronic process. In isochronic process volume is constant, but temperature is variable, So in the change of temperature, so from T1 to T2, so temperature change from T1 to T2. So in that process also it absorbed some heat, from heat. So therefore delta S system is equal to summation of Q reversible V by T. Here summation of Q reversible by V indicates the at constant value. Constant value means in isochronic process. So here Q reversible by V is equal to dE. So heat means so heat dE also. So internal energy nothing but heat. So Q reversible by V is equal to dE. dE is equal to Cv into dt. We know the equation Cv is equal to dE by dt. That means molar heat capacity at constant volume is equal to dE by dt. That means the ratio of dE by dt. From here dE is equal to Cv into dt. This Cv into dt substitute in the place of Q reversible by V. So therefore delta S system is equal to summation of Cv into dt by T. So here, so this dt by T, so integrated between T1 to T2. So therefore integration of T1 to T2, Cv into dt by T. Therefore Cv into ln T2 by T1. So in the ln convert into the log, we can multiple 2.303. So therefore delta S system is equal to 2.303 Cv log of T2 by T1.
So this is the change in entropy in reversible isochronic process. Reversible isochronic process. ఓకే, ఐసోక్రోనిక్ సమోష్ణోగ్రత సమఘన పరిమాణ ప్రక్రియలో ఘనపరిమాణం అనేది స్థిరంగా ఉంటుంది, ఉష్ణోగ్రత అనేది మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. సో ఉష్ణోగ్రత అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మార్పు చెందుతుంది? T1 ఉష్ణోగ్రత నుంచి T2 ఉష్ణోగ్రతకి మార్పు చెందుతుంది. సో ఈ మార్పులో మనకి ఉష్ణం అనేది ఏమవుతుందంటే ఉత్క్రమణీయంగా గ్రహించబడుతుంది. ఉష్ణం అనేది ఉత్క్రమణీయంగా గ్రహించబడుతుంది. గ్రహించినప్పుడు సో ఎంట్రోపీ అనేది ఏమవుతుందంటే పెరుగుతుంది, మనకి ఎంట్రోపీ అనేది పెరుగుతుంది. సో దేర్ ఫార్ ఎంట్రోపీలో పెరుగుదల లేకుంటే చేంజ్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ అనేది ఏమవుతుందంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ క్యూ ఉత్క్రమణీయంగా ఇది కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ బై టీ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఉష్ణమన్నా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అన్నా సేమ్, కాబట్టి క్యూ రివర్సిబుల్ ఎట్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఈ. డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి ఇంటూ డిటి. సో మనకు తెలుసు సివి అంటే స్థిర ఘన పరిమాణం దగ్గర మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ, సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఈ బై డిటి సమీకరణం తెలుసు. దాని నుంచి మనకి డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి బై డిటి వస్తుంది. సో దీన్ని తీసుకుపోయి మనము పై సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపిస్తే ఎంట్రోపీలో చేంజ్ అనేది సమ్మేషన్ ఆఫ్ సివి ఇంటూ డిటి బై టీ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి సివిని మనం బయటికి తీసుకొచ్చి డిటి బై టీని మనము T1 T2 అవధులలో మనము ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే సివి ఇంటూ ఎల్ఎన్ T2 బై T1 వస్తుంది. సో దీన్ని మనము ఎల్ఎన్ని మనము లాగులలోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని 2.303 తోటి మల్టిప్లై చేస్తాము. కాబట్టి ఇక డెల్టా ఎస్ వ్యవస్థ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.303 సివి లాగు T2 బై T1. ఇది సో సమఘన పరిమాణ ఉత్క్రమణీయ ప్రక్రియలో ఎంట్రోపీ యొక్క మార్పు, వ్యవస్థ యొక్క ఎంట్రోపీలో మార్పుకి సమీకరణంగా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది సో ఇందులో మనకి ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ఐసోక్రోనిక్ ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ రివర్సిబుల్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్, సో ఎంట్రోపీ చేంజ్ ఇన్ ఎడియాబాటిక్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, the next one entropy change in reversible isothermal process, reversible isothermal process. So and the next entropy change in reversible process. Reversible processes are so 4 types: isothermal reversible process, adiabatic reversible process, isobaric reversible process and isochronic reversible process. So okay, this is the topic. Thank you.